সম্মানিত সুধী, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল কোরআন, আমাদের এই কার্যক্রম আল কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমেই শুরু হতে যাচ্ছে। তো এ পর্যায়ে পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে তেলাওয়াত নিয়ে আসছেন হাফেজ মোহাম্মদ ওলিউল্লাহ। হাফেজ মোহাম্মদ ওলিউল্লাহ। بسم الله الرحمن الرحيم. أفترى على الله كذبا أم به جنة. بسم الله الرحمن الرحيم. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء ولقد آتينا داود وسليمان علما أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء يا جبال إن في ذلك لآيات لكل عبد منيب. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا والذين اتخذوا من دونه أولياء صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
কালামুল্লাহ শরীফ থেকে আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করবেন হাফেজ মোহাম্মদ জাহিদ হাসান। হাফেজ মোহাম্মদ জাহিদ হাসান। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفسا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله قل هل يستوي الأعمى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب عظيم. এ পর্যায়ে সুন্দর তেলাওয়াত নিয়ে আসছেন হাফেজ মোহাম্মদ আহসানুল কারীম। হাফেজ মোহাম্মদ আহসানুল কারীম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك
جاءك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض الشيطان الرجيم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين ঠিক আছে বাবা প্রশ্ন হবে সাদাকাল্লাহুল আযীম। পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে সুন্দর তেলাওয়াত নিয়ে আসছেন হাফেজ মোহাম্মদ গোলাম রাব্বি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالله من الشيطان الرجيم ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا
ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ولم يك من المشركين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ولم يك من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفون كلا بسيماهم ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفون كلا بسيماهم. সম্মানিত সুধী, এখন আপনাদের সম্মুখে পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে সুন্দর তেলাওয়াত নিয়ে আসছেন হাফেজ মোহাম্মদ জাহিদ হাসান। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك إلا من رحم ربك ولذلك خلق ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم
وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الجبت والطاغوت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصر صدق الله العظيم হিফজুল কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতার আমাদের সম্মানিত বিশেষ অতিথিবৃন্দ আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল গফফার সাবেক কাউন্সিলর 17 নং ওয়ার্ড রংপুর সিটি কর্পোরেশন রংপুর। আমি বিশেষ অতিথি মহোদয়কে আসন অলঙ্কৃত করার জন্য বিশেষভাবে সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা সকলেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ আল কোরআন অনুষ্ঠানের তেলাওয়াত উপভোগ করতেছেন। এ পর্যায়ে আপনাদের সম্মুখে জিহাদ হাসান, হাফেজ মোহাম্মদ জিহাদ হাসান। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين محلقين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو الحكيم العليم رب قد آتي الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون فتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته এ পর্যায়ে আপনাদের সম্মুখে সুন্দর তেলাওয়াত নিয়ে আসছেন হাফেজ মোহাম্মদ ফাহিম মুর্শেদ এ পর্যায়ে আপনাদের সম্মুখে সুন্দর তেলাওয়াত নিয়ে আসছেন হাফেজ মোহাম্মদ সুমন ইসলাম السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ইন্নাল আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত সুধী, এ পর্যায়ে আপনাদের সম্মুখে সুন্দর তেলাওয়াত নিয়ে আসছেন হাফেজ মোহাম্মদ
তানভীর ইসলাম, হাফেজ মোহাম্মদ তানভীর ইসলাম। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب وإذ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أرسلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال الله يا عيسى জনাব হাফেজ মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুনকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেবেন। মোহাম্মদ শোভ। আলহামদুলিল্লাহ, এ পর্যায়ে আলহামদুলিল্লাহ উপস্থাপককে বরণ করে নেবে আলোকদিশারী যুব সংঘের সদস্যরা। আলহামদুলিল্লাহ, এখন মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিবৃন্দদেরকে আমাদের আলোকদিশারী যুব সংঘের সদস্যরা ফুল দিয়া বরণ করে নেবেন ইনশাআল্লাহ। السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تستكبرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاحشة ولحم مما يشتهون. صدق الله مولانا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. ললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত নিয়ে আসছেন হাফেজ মোহাম্মদ এহসান মাহবুব। হাফেজ মোহাম্মদ এহসান মাহবুব। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين.
فما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون أعوذ بالله من أن الماء قسمة بين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر صدق الله العظيم সম্মানিত সুধী এ পর্যায়ে কোকিল কণ্ঠে পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে তেলাওয়াত নিয়ে আসছেন হাফেজ মোহাম্মদ নওশাদ হোসেন হাফেজ মোহাম্মদ নওশাদ হোসেন أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وحده أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فقال من الشيطان الرجيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون إنما أمره إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون إنما أمرهم إلى الله بما كانوا يفعلون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله হাফিজ মোহাম্মদ লিমন মিয়া السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أفلا يتدبرون القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخاعدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنف এ পর্যায়ে পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে সুন্দর তেলাওয়াত নিয়ে আসছেন হাফেজ মোহাম্মদ রাইয়ান তালহা। হাফেজ মোহাম্মদ রাইয়ান তালহা। السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بالبينات فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. বলো কোনো ভয় নেই, সুন্দর হচ্ছে তো, বলো। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الله من الشيطان الرجيم. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنه كان رجال من الإنس وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا.
وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله সম্মানিত সুধী, এ পর্যায়ে সুন্দর তেলাওয়াত নিয়ে আসছেন হাফেজ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ। হাফেজ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا
لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما صدق الله مولانا العظيم আপনাদের সম্মুখে সুন্দর তেলাওয়াত নিয়ে আসছেন হাফেজ মোহাম্মদ আজমাইন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। من الشيطان الرجيم قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قل إن رسولكم الذي قال ربكم ورب السماء قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال لمن حوله ألا تستمعون قال أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنها معرضين اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين ما يأتيهم
সাদাকাল্লাহুল আযীম। সাদাকাল্লাহুল আযীম। আসসালামু সুন্দর তেলাওয়াত নিয়ে আসছেন হাফেজ মোহাম্মদ ইমরান তাহির। হাফেজ মোহাম্মদ ইমরান তাহির। السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. قال الملأ من قوم فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. قال الملأ من ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون بالله لكم صدق الله العظيم. السلام عليكم. হাফেজ মোহাম্মদ রিজন হক। হাফেজ মোহাম্মদ রিজন হক। بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا القرآن لتشقى. طه ما أنزلنا
القرآن لتشقى والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلا على أزواجهم أو ما ملكت والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله যারা ক্যান্ডিডেট ছিলেন হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতায় ক্যান্ডিডেট ছিলেন, তো এ পর্যায়ে আমাদের ক্যান্ডিডেটের সিরিয়াল শেষ হয়েছে। তো আমরা একটু বিদ্যুতের কারণে আমাদের একটু বিঘাত ঘটতেছে, আমরা ইনশাল্লাহ ধৈর্য ধরে থাকি। এরপরে আমরা ইনশাল্লাহ বিশেষ অতিথির সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শোনার পর আমরা ইনশাল্লাহ পুরস্কার আমাদের বিচারক মণ্ডলী যাদেরকে সিলেক্ট করবেন, যারা নির্বাচিত হবেন তাদের নাম ঘোষণা আমরা ইনশাল্লাহ করব, অর্থাৎ বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করব। এরপরে আমাদের কার্যক্রম ইনশাল্লাহ আমরা সমাপ্ত টানতে যাব ইনশাল্লাহ। ইনশাল্লাহ আমরা সকলেই মঞ্চে এসে উপবেশন করি ইনশাল্লাহ। মঞ্চে উপবিষ্ট বিচারক মণ্ডলীর মধ্যে জনাব আলহাজ হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ কাউসার হাসান, আমি হুজুরকে তার সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু বক্তব্য পেশ করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি। রহমানির রহিম। আলোর দিশারি যুব সংঘের উদ্যোগে আজকে হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতার যে সমস্ত ভাইরা এখানে অংশগ্রহণ করেছেন, যারা উপস্থিত আছেন, সকলের প্রতি আমার সালাম। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমরা সকলেই অবগত আছি যেখানে যে আজকে যে প্রতিযোগিতা হলো, এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী একটি প্রতিযোগিতা আমাদের এখানের জন্য। আমাদের এখানে কখনো এরকম হয়নি আগে। তো যে সমস্ত আল্লাহর প্রিয় বান্দারা হাফিজে কোরআন যারা প্রতি অংশ যারা গ্রহণ করেছে, আমরা তাদের সকলের জন্য দোয়া করি আল্লাহ যেন তাদের সকলকে ভালো হাফেজ হওয়ার তৌফিক দান করেন, সকলে বলেন আমিন। এবং বিশেষ করে আমার এই আলোর দিশারি যুব সংঘের যে ভাইয়েরা, তারা সুন্দরটা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তারা কোরআনকে নিয়ে, তো কোরআনকে তারা যেরকম সম্মান দিয়েছে, আল্লাহ তাআলা যেন তাদের সম্মান যেন আরও বাড়িয়ে দেন। আর আমি আমার এই যুবক ভাইদের কাছে আমার একটা আবেদন থাকবে, সেটা হচ্ছে তারা নামটাই দিছে আলোর দিশারি, অর্থাৎ আলো ছড়ানো, যেটা আলোর দিশা, তারা মানুষকে আলোর দিকে রাস্তা দেখাবে। আসলে পৃথিবীতে কোরআনটাই হচ্ছে মানুষকে আলোর রাস্তা দেখায়। এই কোরআনই এক, কারণ আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেছেন যে লিতুখরিজান নাসা মিনাজ জুলুমাতি ইলান নূর,
এ কোরআন মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর সন্ধান দেয়। তো এই জন্যে আমার এই যুবক ভাইয়েরা তারা আমাদেরকে সেই সন্ধানই তারা দিয়েছে, তারা কোরআনের প্রতিযোগিতা করেছে। তো এই জন্য আমরা তাদের জন্য দোয়া করি এবং তাদের জন্য আমরা এটাও দোয়া করবো আল্লাহ পাক তাদেরকে যেন ইসলামের উপরে, দিনের উপর যেন আল্লাহ পাক যেন অটল রাখেন, সকলে বলেন আমিন। এবং আমার এই উসিলায় যেন আমাদের সকলকে যেন আল্লাহ তাআলা মাফ করে দেন, সকলে বলেন আমিন। আমরা সকলেই এই কোরআনের সাথে ভালোবাসা, কোরআনের সাথে মহব্বত রাখবো। আমরা সবাই যারা কোরআন পড়তে পারি না, সকলের চেষ্টা করবো আমরা যেন কোরআন পড়তে পারি। কারণ দেখেন আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেছেন কাল কিয়ামতের ময়দানে আমরা যারা চক্ষুষ্মান, যারা আমাদের চোখ রয়েছে, তাদের মধ্য থেকে কিছু মানুষকে আল্লাহ পাক অন্ধ করে তুলবেন। আল্লাহ কোরআনে বলেছেন ওমান আরাদা আন যিকরি ফাইন্না লাহু মাঈশাতান দানকা ওয়া নাহশুরুহু ইয়াওমাল কিয়ামাতি আমা, যে আমি কিয়ামতের দিন কিছু মানুষকে আমি অন্ধ করে তুলব। তখন সেই মানুষগুলো আল্লাহকে বলবে ক্বালা রাব্বি লিমা হাশারতানি আমা ওয়া কাদ কুনতু বাসীরা, রব্বুল আলামিন তুমি তো আজকে আমাদের কিয়ামতের দিন অন্ধ করে তুললে, আমরা তো অন্ধ ছিলাম না দুনিয়াতে, আমাদের সকলের দৃষ্টিশক্তি ছিল, তো তুমি আমাদের কেন অন্ধ করে তুলেছো এই আখিরাতে? আমরা দুনিয়াতে সব কিছু দেখতাম, আমাদের চোখের দৃষ্টিশক্তি ছিল, তো আখিরাতে কেন আমাদেরকে তুমি অন্ধ করে তুলেছো? তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন ক্বালা কাযালিকা আতাতকা আয়াতুনা ফানাসিতাহা ওয়া কাযালিকাল ইয়াওমা তুনসা, তোমরা আমার কোরআনকে ভুলে গিয়েছিলে, সুতরাং আজকে আমি তোমাদেরকে ভুলে গেলাম, তোমাদের দৃষ্টিশক্তি আমি আল্লাহ পাক নষ্ট করে দিয়েছি, বলেন নাউজুবিল্লাহ। সেই জন্য আমরা যারা এখানে এসেছি, যারা সকলে কোরআন পড়বো, কোরআনের কীভাবে বুকে ধারণ করা যায় সে চেষ্টা আমরা করব। সকলে সহি শুদ্ধ করে যেন কোরআন পড়তে পারি, সেই তৌফিক যেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করেন। আর আমরা সবাই এই আলোর দিশারি যুবক ভাইদের জন্য আমরা দোয়া করব, আল্লাহ যেন তাদের সকলকে যেন পরিচ্ছন্ন হায়াত দান করে, আল্লাহ তাদেরকে যেন দীর্ঘায়ু করেন। আমরা সকলে তাদের জন্য দোয়া করব। আর আমরা সকলে আমাদের সকলের এলাকায় যারা আছে আমরা এলাকার জন্য দোয়া করব। পুরো পৃথিবীর মানুষের জন্য, মুসলিম যারা রয়েছে সকল মুসলিমদের জন্য আমরা দোয়া করব, আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে যেন কবুল করেন, সকলে বলেন আমিন। আমাদের এখন ফলাফল ঘোষণা করা হবে, পুরস্কার দেওয়া হবে, তারপর ইনশাআল্লাহ আমরা যাবো ইনশাআল্লাহ। আমাদের বিচারক মণ্ডলীর মধ্যে জনাব আলহাজ হাফিজ মাওলানা মোহাম্মদ কাউসার হাসান সংক্ষিপ্ত আকারে বয়ান করলো, এর মাঝে অনেক কিছু লুকায়িত আছে। ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা সকলে আমল করবো ইনশাআল্লাহ। তো আলহামদুলিল্লাহ এ পর্যায়ে আপনাদের সম্মুখে অত আলোর দিশারি যুব সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতার আপনার আমার পরিচিত মুখ আকর্ষণ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। এ পর্যায়ে আপনাদের সম্মুখে সংক্ষিপ্ত আকারে কথা বলবেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল গাফফার, সাবেক কাউন্সিলর 17 নং ওয়ার্ড, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর। আব্দুল্লাহ আল মামুন, ওনারা আসলে এই কোরআন প্রতিযোগিতার বিচারক মণ্ডলী হিসাবে আমাদের যারা শিশু কিশোর বাচ্চারা বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে এসে কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে একটা দিক নির্দেশনা দিয়েছে। এটা আসলে অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ তারা গ্রহণ করেছে। আমরা সব সময় বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি, খেলাধুলা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করি। আসলে এই যে কোরআনের উদ্যোগ এ পর্যন্ত আমার মনে হয় যে আমাদের এই অত্র এলাকায় এই উদ্যোগটা কেউ গ্রহণ করে নেই। আসলে আর একটা কোরআনের সম্বন্ধে এই মাগরিব থেকে রাত প্রায় 10টা বাজতে চলল, এই বিভিন্ন জায়গা থেকে এই বাচ্চারা কোরআনের থেকে তেলাওয়াত আমাদের মাঝে উপস্থাপন করেছে। আমরা তাদের জন্য দোয়া করব এবং যারা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যুব সংঘের আয়োজন করেছে, তাদের জন্য দোয়া করব, তারা যেন এর পরেও আরও ভালো ধরনের এই কোরআন তেলাওয়াতের উদ্যোগ নিয়ে আমাদের এলাকার যারা ছোট কিশোর বাচ্চারা আছে তাদেরকে উদ্দীপনা যোগায়। এবং আমি আর একটা কথা এখানে একটু যোগ করতে চাই। আমি 2008 সালে আমাদের দেশের যে কোনো একজন ধনস্থ ব্যক্তি, এটা আমাদের ওই সময় একটা ভূমিকম্প হয়েছিল। সেই ভূমিকম্পটা হয়েছে ফজরের নামাজের 1 ঘন্টা আগে, প্রায় আধা ঘন্টা বা 1.5 ঘন্টা আগে। তো আমাদের দেশে তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে ভারতে একদম মহামারীর মতো অবস্থা ঘটেছিল। তো ওখান থেকে আমাদের এই দেশে একজনকে ফোন দিয়েছিল যে আপনাদের দেশের অবস্থা কী? কয় আল্লাহর রহমত আমাদের দেশের অবস্থা খুব ভালো আছে। কয় আমাদের অবস্থা এই, তার কারণটা হচ্ছে আমাদের দেশে সারা বাংলাদেশে অনেক হাজার হাজার মাদ্রাসা রয়েছে।
মনে করেন ফজরের আজানের 1 ঘন্টা আগে এই মাদ্রাসার বাচ্চারা কোরআন তেলাওয়াত করে। আল্লাহ এই তারে ওসিলায় আমাদের এই দেশটাকে হেফাজত করেছে। তো আমরা প্রত্যেকে চেষ্টা করব আমাদের বাচ্চাদেরকে কোরআন শিক্ষা দেব এবং আমাদের বাচ্চাদের যাতে কোরআন শিক্ষা গ্রহণ করে ভালো কিছু আমাদেরকে উপহার দিতে পারে। আমরা যদি আমাদের ছেলে মেয়েকে কোরআন শিক্ষা থেকে ব্যাহত রাখি, আমরা বাংলা ইংলিশ অমুক বহু প্রতিযোগিতায় আমরা অংশগ্রহণ করি, এই প্রতিযোগিতায় কেউ অংশগ্রহণ করতে চায় না। এই প্রতিযোগিতায় যারা অংশগ্রহণ করেছে তাদেরকে দোয়া করছে এবং যারা এই অনুষ্ঠান আয়োজিত করেছে তাদেরকে আমি দোয়া করি এবং যারা এই বিচারক মণ্ডলী এই কোরআন যারা তেলাওয়াত করেছে তাদের বিচারক হিসাবে তারা পুরস্কার বিতরণ করবে এবং তাদেরকে নির্বাচিত করেছে, এই জন্য তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং তাদের শুভকামনা করে আমার সংক্ষিপ্ত কথা এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। আমাদের সাংগঠনিক অর্থাৎ আলোর দিশারি যুব সংঘের যে পরিবার, আমরা তাদের সঙ্গে এখন পরিচিত হব। তো এই পরিবারে কতজন সদস্য আছেন তাদের নাম বলছি। মোহাম্মদ সুজন মিয়া, মোহাম্মদ শুভ মিয়া, মোহাম্মদ রাফিন, মোহাম্মদ জাকির হোসেন, মোহাম্মদ বাবলু মিয়া, মোহাম্মদ সৌরভ ইসলাম, মোহাম্মদ হাসান, মোহাম্মদ শিশির, মোহাম্মদ মুন্না, মোহাম্মদ হিমেল, মোহাম্মদ কানন, মোহাম্মদ নাইম। তো সদস্যবৃন্দদেরকে মঞ্চে আসার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলোর দিশারি যুব সংঘ কর্তৃক আয়োজিত হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতা এবছর থেকে শুরু। ইনশাআল্লাহ এ বছরের ন্যায় প্রতি বছর এরকম প্রতিযোগিতা হবে। এই প্রতিযোগিতায় আপনাদের সার্বিক যে তত্ত্বাবধানে যে আপনাদের যে সহযোগিতা সেটা আমরা সবসময় কামনা করব এবং ইনশাআল্লাহ এই ধারাবাহিকতা আমরা সবসময় যেন রক্ষা করতে পারি, আল্লাহ যেন সেই তৌফিক আমাদেরকে দান করে। আপনারা সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন। এই বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। আমাদের বিচারক মণ্ডলী চূড়ান্ত ফলাফল অনুযায়ী যারা বিজয়ী হয়েছেন তাদের নাম ঘোষণা দিচ্ছি। যে প্রথম স্থান লাভ করেছেন হাফেজ মোহাম্মদ এহসান মাহবুব। যে প্রথম স্থান লাভ করেছেন হাফেজ মোহাম্মদ এহসান মাহবুব, নিশমেতগঞ্জ নুরানি হিফজুল কোরআন মাদ্রাসা। যে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছেন হাফেজ মোহাম্মদ সুমন ইসলাম, নিশমেতগঞ্জ নুরানি হিফজুল কোরআন মাদ্রাসা রংপুর। যে তৃতীয় স্থান লাভ করেছেন হাফেজ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, আল জামিয়াতুল আরাবিয়া রাহিলিয়া দারুল উলুম সাতগারা মাদ্রাসা। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এই 3 জন চূড়ান্ত বিজয়ী হয়েছেন। আর আমাদের বিচারক মণ্ডলী সান্ত্বনামূলক যে বাকি 7 জনের সান্ত্বনামূলক পুরস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাদের নাম বলছি। সান্ত্বনামূলক 10ম হয়েছেন হাফেজ মোহাম্মদ রেজওয়ান হক। হাফেজ মোহাম্মদ রেজওয়ান হক সান্ত্বনামূলক 10ম স্থান লাভ করেছেন। সান্ত্বনামূলক মঞ্চে আসার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। 9ম হয়েছেন হাফেজ মোহাম্মদ আজমাইন। আমি যাদের নাম ঘোষণা দিচ্ছি মঞ্চে আসার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। 8ম হয়েছেন 9ম বলেছি 8ম হয়েছেন হাফেজ মোহাম্মদ গোলাম রাব্বি। 7ম হয়েছেন হাফেজ মোহাম্মদ আহসানুল করিম। মাদ্রাসার নাম সহ 9ম থেকে না? আচ্ছা। হাফেজ মোহাম্মদ ইমরান তাহির, নিশমেতগঞ্জ হিফজুল কোরআন মাদ্রাসা। 8ম হয়েছেন হাফেজ মোহাম্মদ গোলাম রাব্বি, আল জামিয়াতুল আরাবিয়া রাহিলিয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা সাতগারা মাদ্রাসা। 7ম স্থান সান্ত্বনামূলক 7ম স্থান লাভ করেছেন হাফেজ মোহাম্মদ আহসানুল করিম, তানজিমুল উম্মাহ হিফজ মাদ্রাসা। 6ষ্ঠ
সান্ত্বনামূলক ষষ্ঠ হয়েছেন হাফেজ মোহাম্মদ অলিউল্লাহ আহমদ আলী নুরানি হাফিজিয়া মাদ্রাসা পীরজাবাদ রংপুর। সান্ত্বনামূলক ষষ্ঠ স্থান লাভ করেছে, সান্ত্বনামূলক পঞ্চম স্থান লাভ করেছেন হাফেজ মোহাম্মদ জিহাদ হাসান আল জামিয়াতুল আরাবিয়া রাহিলিয়া দারুল উলুম সাতগারা মাদ্রাসা। সান্ত্বনামূলক চতুর্থ স্থান লাভ করেছেন হাফেজ মোহাম্মদ জাহিদ হাসান বাইতুল জান্নাহ হাফিজিয়া কওমি মাদ্রাসা রামপুরা। বিচারক মণ্ডলীর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথম স্থান লাভ করেছেন হাফেজ। বিচারক মণ্ডলীর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তৃতীয় স্থান লাভ করেছেন হাফেজ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল জামিয়াতুল আরাবিয়া রাহিলিয়া দারুল উলুম সাতগারা মাদ্রাসা। আলহামদুলিল্লাহ, এ পর্যায়ে প্রথম স্থান লাভকারী হাফেজ মোহাম্মদ এহসান মাহবুব, হাফেজ মোহাম্মদ এহসান মাহবুব নিষ্পেদগঞ্জ নুরানি হিফজুল কোরআন মাদ্রাসা, নিষ্পেদগঞ্জ নুরানি ও হিফজুল কোরআন মাদ্রাসা। এবার এ পর্যায়ে বিচারক মণ্ডলীদেরকে উপহার দেবেন জনাব আলহাজ হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ কাউসার হাসান, জনাব আলহাজ হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ কাউসার হাসান। আলোর দিশারি যুব সংঘের সদস্যরা এবার মিলিতভাবে উপহার প্রদান করছেন। আলোর দিশারি যুব সংঘের সদস্যরা জনাব হাফেজ মাওলানা মুফতি আবদুল্লাহ আল মামুন, জনাব হাফেজ মাওলানা মুফতি আবদুল্লাহ আল মামুন। আলহামদুলিল্লাহ, এ পর্যায়ে আলোর দিশারি যুব সংঘের সদস্যরা সম্মিলিতভাবে উপহার প্রদান করছেন আজকের বিচারক মণ্ডলীর মধ্যে জনাব হাফেজ মোহাম্মদ মেহেদি হাসানকে, জনাব হাফেজ মোহাম্মদ মেহেদি হাসানকে। আলহামদুলিল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দ এবং যারা এই কোরআন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন খেলাধুলা বিভিন্ন অংশগ্রহণের মধ্যে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড আছে এবং সান্ত্বনাও আছে। তো আসলে আলোর দিশারি সংঘ সান্ত্বনামূলক আপনার পুরস্কার রেখেছে এবং ফার্স্ট সেকেন্ডের জন্য রাখছে। তো আপনাদেরকে ছোট বাচ্চাদেরকে আমি অনুরোধ করব, এটা নিয়ে মনক্ষুণ্ণ হওয়ার বা মনে কষ্ট নেওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই। আপনারা আপনাদের জায়গা থেকে চেষ্টা করবেন আরও যাতে ভালো করা যায় এবং সেই সাথে এবং তার গার্ডিয়ান এবং শিক্ষক বিন্দুদেরকে অনুরোধ করব এই বাচ্চাদেরকে আরও যেন সাফল্য সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।
হ্যাঁ, এবং এই অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। এই গভীর রজনীতে ঠান্ডাকে অপেক্ষা করে আমরা এ পর্যন্ত এই পবিত্র হিফজুল কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতায় আমরা উপভোগ করলাম। ইনশাল্লাহ আমরা সকলেই একে অপরের জন্য দোয়া করব। আমিও আপনাদের সকলের জন্য মন প্রাণ খুলে দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা যেন হায়াতে তৈবা সকলকে দান করেন। আর যারা আলোর দিশারি সংঘের সদস্যরা আছেন তাদেরকেও আমি বিনীত অনুরোধ জানাই, তোমরা এই যেরকম একটা মহৎ কাজে হাত দিয়েছো, তো এর থেকে মহৎ কাজ হলো তোমরা 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বা, লেখাপড়ার পাশাপাশি 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বা, বাবা মার কথা মতো চলবা, হ্যাঁ, আদর্শবান, নিজেকে আদর্শবান হিসাবে গড়ে তুলবা। এটা তোমাদের কাছে আমার প্রত্যাশা ইনশাল্লাহ। সম্মানিত সুধী, আলোর দিশারি যুব সংঘের উদ্যোগে কর্তৃক আয়োজিত হিফজুল কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো।